जय जगन्नाथ पिले माने आज आम शिक्षा संवादर गोटे साहित्य सेट आलोचना करवा ऑब्जेक्टिव है मन देख शुण सुंदर भाव वर्णना करवा बहुत उपादेय तथ्य कहबी ये ऑब्जेक्टिव आलोचना हवा सहित साहित्य बहिर अधिकांश विषय वस्तु मुझे कहीदेवी। क्वेश्चन नंबर 1 उत्कल जननी क्वेश्चन नंबर 1 पिले उत्कल जननी कहा द्वारा विमंडित होइथिबा कथा कविता रे कहा जाइछि। कहा द्वारा पिले ऑप्शन ख है सुंदर मंदिर मानक द्वारा लिखाई सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कलावली शोभित वेशा पूर्ण तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा जननी 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 है सुंदर मंदिर मंडित देशा क्लियर ताले का द्वारा मंदिर मालिनी द्वारा विमंडित होइछि। तापरे क्वेश्चन नंबर 2 पिले देख निम्नरु केउंटी कांत कवि को गल्प संकलन अटे हला ताले कांत कवि को गल्प संकलन मन रख के से हला हमर देही पद पल्लव मुदारम कांत कविकर मन रख केतक संकलन कहूँ कण मामू तांकर गोटे उपन्यास संगीत गुच्छरे जीवन संगीत अच्छी ये गल्प संकलन है देही पद पल्लव मुदारम चटक चंद्रा चंपू है गोटे लालिका आउ शरीर माध्यम है प्रबंध सकलन या व्यतीत बहुत लिखिं आहरी बुढ़ा संकारी गोटे गल्प आउ सबुथुरु वंचित करी कविता ये सब जनमानस परिचित क्लियर। तापरे क्वेश्चन नंबर 3 भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटी कवि शारदा दास रचित महाभारतर क्यों पर्वर आनीत मन रख ताले शारदा दास जो महाभारत लिखिं से केतोटी पर्व यहाँ जानी था 18टी पर्व सारा महाभारत हूँ 18टा पर्व रे विभक्त से 18टा पर्व के शुणी था खाली आदि पर्व मध्यम पर्व सभा पर्व वन पर्व विराट पर्व उद्योग पर्व भीष्म पर्व द्रोण पर्व शल्य पर्व कर्ण पर्व गदा पर्व कालिसिया पर्व नारी पर्व शांति पर्व आश्रमिक पर्व अश्वमेध पर्व मुसली पर्व शेष स्वर्गारोहण पर्व ताले गदा पर्वटा 11 नंबर पर्व मन रखिता ताले जो भीमक सिंहनाद रड़ीटा आसी गदा पर्व 11 नंबर पर्व हला ए सिंहनाद ये जो भीमक सिंहनाद रड़ी सिंहनाद पाइले शिव ठार पाइले शिव कहीं साहाय्य करते जानिछ शिवंकर जो कैलाश पर्वत अश्लेषा दैत्य उपाड़ी नहीं पलाऊला से शिव भीम को डाकी भीम थे ऋषिमुख्य पर्वत भीम आसिकी अश्लेषा दैत्य को बध कले मारे है तेणु शिव तांको खुशी होते एवं यही बर देते कौन देते सिंहनाद रड़ी पाई 4 नंबर यहाँ क गदा पर्व 4 नंबर है पिले पार्वती बोले भीमसेन आंभ कौन उपकारी दरकारी उपगारी महातमी ग ऑप्शन उपगारी अर्थ उपकारी किंतु कवितार आमर जहाँ लिखाई उपगारी से शब्द प्रचलन था। तापरे 5 नंबर उपेन्द्र भंजकर क्यों काव्य को राम काव्य कह जाए वैदेश विलास राम कथा आलोचना है केवल वैदेश विलास 52टा छंद अनुप्रास है तुम राघव लंगात्र 40तम छांदू आसी वैदेश विलास ग। क्वेश्चन नंबर 6 गलाणी तो गला कथार संगात यही कविताटी कहार अटे यही कविताटी कहार कवि सूर्य बलदेव रथंकर गलाणी तो गला कथा संगात ये हूँ गोटे चंपू को चंपू किशोर चंद्रानंद चंपूर ग चंपू यहाँ ग चंपू
ये 34टा चंपू लिखा क ख ग घ इत्यादि क्लियर क ख ग घ कौन है क चंपुरे माने ये कहा विषय लिखाई मन रखी टे शुणी था ये कृष्ण और राधा विषय लिखाई एथरे ये चंपुरे 3टी चरित्र अच्छा से किए किए ना कृष्ण राधा आउ ललिता सखी ललिता राधांकर केते बहु सखी अच्छा किए ललिता विशाखा अनुराधा इंदुरेखा इत्यादि सब अच्छा किंतु ललिता तांकर हूँ सबुठारु प्रिय सखी से ललिता को से कृष्ण कथा कहते कृष्ण आउ राधा मध्य जो संपर्क ये ललिता सृष्टि करिछि ललिता नवाणा करछि क चंपरे लिखिछन्ति कि हेला रे कहि त नुहि भारती रे कालिजा दूररु सखी कलना कलम अखी कला इंदिवर आरती रे अर्थ से राधा कहउछन्ति मु काली जहा आखिरे देखिली कृष्ण को जितले पानी आने को जाउथले यमुना को कदम्ब मूल रे कृष्ण थिले से कहले जहा मु आखिरे देखिली आउ कलना करि पारुनी क ख चंपुरे ये कथा कहते किए से राधा कहते ललिता आगे राधा से ख चंपुरे से कथा राधा क्या कहते ललिता राधा को कहते खराब तू हेलु रे माने तू खराब हो तू कहीं कृष्ण प्रति आसक्ति होचु ख चंपुरे कहते खराब तू हेलु रे खेला लोड़ खंजना तू किस हास कलु रे खराब होगा कहते ग चंपू आसी ग चंपू रे राधा कहते ललिता को कौन आउ जहा तो हेलाड़ी कौन गलाणी तो गला कथा रे संगात गलाणी तो गला कथा गुप्ते सिना मु तोते पचारुछि बळी पड़ेबारु व्यथा मु काईकि तोते गुप्तरे कथा कहूची मो व्यथा बहुत बळी पड़िलानी ग चंपू रे हैला एई ग चंपूटी नाविक जो मत्स्यजीवी मैंने ना मत्स्य दिन फेरला गलाणी तो गला कथा चंप बोलिकी आसती क्लीयर सेमती ख चंपू अच्छी कौन घेणाई एमे जेते कहलु रे घेणिलु नाही बाला पहलु रे घ चंपू एम चलती आओ छाड़ ताले गलाणी तो गला कथा संगात है कवि सूर्य बलदेव रथर ग चंपू तापर आसला 7 नंबर सीता दुख राशि उपस निमंते मधुर भाषा किए कही मधुर भाषा किए कही बिले उषा उषा कही उषा ह उषा कौन कही उषा जाइकरी कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सती बासहार प्रांगणे रही सीता जो लक्ष्मण आणिकी छाड़ी रथरे से बालुंगी आश्रय नहीं से कथा से समयटा अरुण कषाय वास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने क्यों जोगेश्वरी आसी ये जोगेश्वरी हूँ उषा क्यों जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशम मने ये दुख राशि को उपशम करने किए उषा डाकुची देवाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाई मर्त्य भुवन मन पद मन रख पढ़ीदेव मन रही किसी नहीं तापर आसला नवजुग 8 नंबर नवजुग साहित्य संसद जरिया केउं चिंताधारा रे कविता रचना करा साम्यवाद चिंताधारा रे हैला किए से अनंत पट्टनायक लिखिछन्ती तांकर खोदा चढ़ाट नवजुग साहित्य संसद जरिया जो आंदोलन कराइला सेटा हूँ नवजुग साहित्य संसद जड़ाई 9 नंबर चूर्ण करुरे चंदन तब एटा कौन दास पर्वत पीड़नर पर्वत है चिर अतीत जीर्ण जीवन जागवाहे भविष्य चूर्ण करुरे चंदन तब पीड़नर पर्वत मन रखिदे कविता को 2-4 थर पढ़द मन रही आंसर शासित मन रही 10 नंबर निज हृदय को मजबूत कर लगी कवि माटीमा को कौन मागिछन्ती धैर्य है धैर्य मागिछन्ती कौन ना केते तब करी तप करी एई जन्म रे आसीछि तो
ଦେଶ ବୁଲି ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦିଅ ଟିକେ ମାତା ମତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି ହେଲା, ଛାତି ମୋର ହୃଦୟ ନିଦା ହଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ନା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଜାଣିଛ ଭଦ୍ରକ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କଟକରେ। କିଏ ସେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଟକରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ତାପରେ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର ପିଲେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଅସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମକଥା ଗଦ୍ୟ ରଚନାଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ, ଅପସନ୍ ଗ ହେଲା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଣ ଘଟିଥାଏ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ, ଘ ଅପସନ୍ ଘ। 14 କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବସଂସାର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଧର ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେଉଁଠାରେ ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ? ଏରକାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1942 ମସିହାରେ। 1942 ସାଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା। କ୍ଲିୟର? ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ପଟମୁଣ୍ଡାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ହେଲା। ସେ ଆହୁରି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେକ? ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ, ଦରିଆ ପାରିର ସୁନା, ଶିଶୁର ବୀଣା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 16 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନର ଅପକାରିତା ମାନବର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି? ଖ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଲୋକେ କାହାର ବିବାଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ଗ ହେଲା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କେଉଁ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ଉପରେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି? ହେଲା ଅପସନ୍ ଘ ରାଜନୈତିକ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଏ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ ସେ? ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମନେକ ହେଲା। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେକ? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ଏ ମୋର କଲମ, ହାଣ୍ଡି ଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମାଟିର ମାୟା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପୁଣି ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା, ମନେ ରଖିଦବ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତରର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ହେଲା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲେଖା ମନେ ଜାଣିଥବ। ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୀତାୟନ, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, କଳିକା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କବିତା। କ୍ଲିୟର? ମନେ ଗୀତା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାକ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କହିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା 20 ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଏଇ ଗଳ୍ପର ପୁସ୍ତକ ରଚିତା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ଖ। ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଥବ। ସେ ଗାଁ ମଜଲିସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରମ୍ୟ ରଚନା, ଗାଁ ମଜଲିସ। ନୂତନ ଧର୍ମ, ପ୍ରତିଭା, ଅବ୍ୟାପାର, ଟାଉଟର, ତୃତୀୟ ପର୍ବ, 1975 ଏଇଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆର ପାରିବାରପଣ ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲେ?
ନା ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ହେଲା ତାର ବୟସ ଆଉ ଚେହେରାରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛ, କାଠୁରିଆ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢିଥବ ସବୁ, କାଠ କାଠ ପଢିଥବ ସବୁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଡାକିଥିଲେ ଚିରିଆକୁ, ତାର ଯୋଉ ବୟସ ଆଉ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ କାଠ ଜାଣିଥବ, କାଠ କିଣିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଡାରୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କିଣିଦେଲେ, ଦାମ ଦେଇଥିଲେ 12,12,24, ଟ୍ରଲି ଭଡା 4। ଏ ଚିରିଆକୁ କହିଥିଲା 4 ଟଙ୍କା ନବକୁ, ତାକୁ ଦେଲେ କେତେ ଜାଣିଛ? 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ତୁଟେଇଥିଲେ, ଆଉ 4 ଅଣା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଢେଇକି 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଦେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥ, ଏଗୁରା ପଚାରିବ ସବୁ। ତାପରେ ମନେ ହେଲା ବୟସ ଚେହେରାରୁ। 22 ନମ୍ବର, କାଠୁରିଆ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କଣ କଲେ? କାଠୁରିଆ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି କେତେ, ବହି ଗପଟାକୁ ଭଲରେ ପଢିବ। କାଠୁରିଆ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି କେତେବେଳେ ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 4 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ତୁଟେଇଥିଲେ, ପୁଅ କହିଲା ଆଉ 4 ଅଣା ଦିଅ, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ପାଇବ ସିଏ, ତାକୁ 2 ଟଙ୍କିଆ 2 ଖଣ୍ଡ ଧରେଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ 4 ଟଙ୍କା ଧରିଦେଲେ, କହିଲେ ରେଜା କରିକିରି ଆଣିକି ଦବୁ ହେଲା। ସେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦବ କି ନ ଦବ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଏ କହିଲେ, ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା କି ସେ କାଠୁରିଆ ହେଲା। ଏଭଳି ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲା ଯେ ସିଏ କହିଲେ ବୋଧେ କୁରାଢି ଆଣି ମତେ ପିଟି ଦବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇ ଦବ କି କାଠିରେ ବାଡେଇ ଦବ, ଭୟରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ହେଲା। ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର, ରାଜନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ୟୁକ୍ତି କାହାର? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କର, ଅପସନ ଖ। 24 ନମ୍ବର, ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅବଶ୍ୟ କାରଣଟି କଣ? ନା ବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବାରୁ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଖ ହେଲା ବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେତ୍ର। 25, ଠାକୁର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କାହିଁ ଭାବୁଥିଲେ? ନା ଗ ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନାଚାର ଯୋଗୁ ହେଲା। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ଗଳ୍ପରେ କଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ? ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ। ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଛି ସେ କଥା ସବୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରିଦଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ନ ସହନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କର BA ପାସ୍ କରିକିରି ଖାଲି ହିପି ହେଇଗଲାଣି, ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ଖାଉଛି ପିଲୁଛି ବୁଲୁଛି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଝିଅ ଯୋଉ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅ ସାନ ଝିଅ, 2 ଝିଅ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା, ସ୍ନୋ ପାଉଡର ସାମ୍ପୁ ବୋଳି ହବା, ଏଇଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଏ? ସେ ନଟବର ବାବୁ। ଶେଷକୁ ସାନ ଝିଅକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିଲେଣି, ତେଣୁ ତା ମା ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି। ଥରେ ବି ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ତାକୁ ଝାଡୁରେ ବାଡେଇଥିଲା। ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ମାଠିଲେ ମାଠ, ସେଇ ଦରପଡା କାଠ ହେଲା। ତାହେଲେ ସାନ ଝିଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠ। କ୍ଲିୟର? ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଆନୁମାନ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ପିଲେ? 35, 35। 28, ଫଲ୍ଗୁ ନାଟକରେ କେଉଁ ପରିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ମଧ୍ୟମବର୍ତ୍ତୀ, ଗ। 29, ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ଦାୟ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଦାୟ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଅପସନ ଗ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର, 1200 ବଢେଇରେ ଦାୟୀ ନା ପୁଅରେ ଦାୟୀ ଉକ୍ତିଟି କାହା ଥିଲା? କୋଉ ଶିଳ୍ପୀ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଶିଳ୍ପୀ ଗଣ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏକାଙ୍କିଆଠୁ ପଢିବ ଟିକେ ଅଲଗାରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି କିଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଧର୍ମା ହେଲା, ଶିଳ୍ପୀ ଗଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ କଣ କହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା କହିଛି 1200 ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହା ଥିଲା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀର ଥିଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। 31 ନମ୍ବର ପିଲେ କଣ? ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ
ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଆସକ୍ତି କ'ଣ, ଏ ତିନୋଟି କଥା ବୁଝ। ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏକ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ଦରକାର, ଆସକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁତକ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଯୋଗ୍ୟତା ମନେ ରଖ ପିଲେ, ତମକୁ ସର୍ଟ କହିଦଉଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଥିଲେ ଲେଖିବ ଯୋଗ୍ୟତା। ଯଦି ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ମନେ ରଖ, ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ଆସକ୍ତି ହେଲା ପଦ ଯୋଜନା ବା ପଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି? ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ନା, ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଆମେ କହିବା ହରିଣଟି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆରେ ହରିଣର ଗୀତ ଗାଇବାର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ତାହେଲେ ଠିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲାନି। ରାମ ନିଆଁ ପିଇଦେଲା, ରାମ କ'ଣ ନିଆଁ ପିଇ ପାରିବ? ନିଆଁ ପିଇବା ଜିନିଷ ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ, ଏ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ, କ'ଣ ନା ମଦନ, ଆରେ ମଦନ କ'ଣ ପଡ଼େ? ରବିବାର ଦିନ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ତ ପୁରୀ ଯିବ କି ବଣଭୋଜି କରିବ, କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା, ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଉ ପଦ ଉପରେ। କ'ଣ କହିଲେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ? କ୍ଲିୟର? ଏଇଟା ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା ବାଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ, ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତିଟି ବୁଝ। ଆସକ୍ତିଟି ହଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ପଦ ଯୋଜନା। ପଦଟି ଠିକ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଥିଲେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ନହେଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି? ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ କହୁଛି, ତେବେ କହିବ ଠିକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ। କ'ଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲ? ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ। ତାହେଲେ ପଦ ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ ହେଲାନି, ସଜେଇ ହେଲାନି ହେଲା। ତାହେଲେ ସଜେଇ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ନା ଗୌତମ ତପସିଦ ହୋଇ ବୁଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ ହେଲା ପଦ ଯୋଜନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆସକ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଆସକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା। ଖାଲି ସମ୍ବନ୍ଧ ୱାର୍ଡଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଲେଖିଦେବ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେ ଲେଖିଦେବ ଆକାଂକ୍ଷା। ପଦ ଯୋଜନା ବା ପଦ ସର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆସକ୍ତି। ମନେ ରଖିବ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ହବ କ'ଣ ପିଲେ? ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାହା ଉପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟଟା ହେଲା ଆସକ୍ତି ହେଲା, ପଦ ଯୋଜନା। ତାର 32 କହି ବୋଲି ପାରିଲା ଯିଏ, ମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ପଚା କଖାରୁ, ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପଚା ଆଳୁ, ପଟାଟୋ, ଏ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚଳଣି ଢଗ ନା। କ'ଣ ନା କହି ବୋଲି ପାରିଲା ଯିଏ, କ'ଣ କିଏ କଦି ବଜାରରେ ସାରୁ ବିକିଦେଲା ସିଏ, କିଏ କ'ଣ, ତେଣୁ ଏଠି ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ହେଲା, ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକିଦେଲା ସିଏ ହେଲା। କହିବଲେ କିଏ ଯାହା ମାନେ ଗୋଟେ କହି ବୋଲି ପାରିଲେ ନିମ୍ନ ଜିନିଷକୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି ହଉନଥିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ନଥିବ, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ତାକୁ କହି ବୋଲି ବିକିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖ ହେଲା। 33 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ହେଲା? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଂଶକୁ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଂଶ ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କହିବ ବାକ୍ୟାଂଶ। ମନେ କହ, ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତାପରେ 34 ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ଥିଲେ କେଉଁ କର୍ମ ପରେ କେଉଁ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?
ଜାଣିଛ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଥବାଟା ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାହେଲେ ରାମ ହାଟକୁ ଗାଈ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୌଣ କର୍ମ କିଏ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ? ସେ ହାଟକୁ ଗାଈ ବିକିବାକୁ ନେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଗେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେଲା ନା ରାମ ଗାଈ ହାଟକୁ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି? କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି? ନା ରାମ ହାଟକୁ ଗାଈ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଗେ ରହିବ ଗୌଣ କର୍ମ, ତାପରେ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଗ। ତାର 35 ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ? ଆକୁ ବିବୃଷ ବାକ୍ୟ ପରିଣତ କଲେ ହବ କ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ। ତାପରେ 36 ସେ ବେଶୀ ଜିଦ କରେ। या संक्षेपण क्यों उपाय कराई? से बेसी जिद कर, जिद करला समार्थबोधक, एका अर्थ समार्थबोधक द्वारा समार्थबोधक से बेसी जिद करे, जे जिद कर सी एका कथा। तापरे 37 हला 37 बेले देख 37 हला क्यों वर्ण परे न थिले ता थारे ण हुए एटी ग रु र स परे एटा अनंत विधि, अनंत विधि सप्त विधि ग्रामर देखिव रु र स परे न थिले न हुए हला एटा होची अनंत विधि। 38 भौगोलिक या क्यों प्रकार सुधि शब्द अटे? भौगोलिक ये कौन देइची? संधि, कृदंत, समास, तदित। कार तदित केमती? भूगोल युक्त इक, भूगोल शब्द शब्द जोगे जो प्रत्यय सेटा तदित। ताले भूगोल इक भौगोलिक एटा तदित। कोठी अछि तदित? एटी घरे तदित कथा क्लियर। तापरे अनुसंधान 39 अनुसंधान एठारे सर स हेलानी काहेकि? दंतेश्वर मूर्धन स हेलानी काहेकि? ना घ सत्व विधि नियम बहिर्भूत जोगु हला। तापरे 40 देख प्रत्येक लोक माने या केउ दृष्टि असुद? प्रत्येक लोक माने अरे वचन वचन जो प्रत्येक पुणी लोक माने बहु वचन वचनगत एटा वचनगत शुद्धि अशुद्धि। 41 नंबर आजिकाली काहाकू डैश कर रखिबा बोले एक होरिकिया रखिबा मानव अधिकार नियमर विरुद्ध। एक होरिकिया आजिकाली काहाकू एक होरिकिया कर रखिबा मानव अधिकार नियमर विरुद्ध अटे। आकाश कुसुम अर्थ कौन? दिवारे स्वप्न देखिबा, दिवा स्वप्न रे मजगुल हेबा आकाश कुसुम हला। तापर 43 नंबर धरा को सरामणिमा ए लोकवाणी अर्थ कौन? नाति गर्भ भाव प्रदर्शन ख। 44 नंबर क्यों छंद गायन कला गायक स्वर लंबाई निज सुविधार विश्राम निये? कौर ना दांडीवृत कहीं यार अक्षर संख्या समान नुह। दी पादर एक पद किंतु अक्षर संख्या समान नुह, तेणु ताको जोटी सुविधा हो सेठी से रेस्ट विश्राम नहीं बोलिबो हला। क्यों छंद है दांडीवृत। तापर 46 बेले जमक अलंकार मुख्यतः केते हरिभक्त? जमक केते? जमक हला 5 प्रकार। कौन जानिच? जमक शब्द गुड़िक बारंबार उच्चारण होइथबो। शब्द शब्द हला आद्य जमक, तापरे प्रांत जमक, मध्य जमक, माल जमक, सर्वजमक। 5टा मन रख। सर्वजमक अन्य नाम हला महाजमक। आद्य जमक बोले आद्य रे प्रथम रे प्रत्येक पादर प्रथम रे समान शब्द उच्चारण होइथबो। कौन? बर जीवर से देई मानस, बर जीवर से मध्य ग्रास। ताले बर जीव प्रथम आद्य रे पहिला शब्द गुड़िक समान समान। ताले प्रांत जमक आद्य गला। प्रांत जमक कौन करिए देखिबा? नील निरद माळे खेळे चपड़ा, खल पिरती प्राय सदा चपड़ा। चपड़ा चपड़ा शेष रे पहिला एटा हला प्रांत जमक क्लियर।
ମଧ୍ୟଯମ କଣ ନା ମଝିରେ ପଡିବ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ 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 ରେ ପୁରୀତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ନଳିନୀ 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 ଭ୍ରମରେ 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 ହେଲା ମଧ୍ୟଯମ। ମାଳଯମ କଣ ନା ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ମାଳ ମାଳ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଚାର ଏଇ କବି ମାଳ ଜମ କରେ ମନେ ବୁଲେ ରାମ 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 ନେତ୍ରୀ ଘେନି ବନେ। ବହି ନିର୍ଝର ଝର ଝର ଅବିରତ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଣୀ ଶୋଭିତ ଯେ ହେଲା। ଏରା ହଉଛି ମାଳ ଜମକ ହେଲା। ବୃହତ ମାଳ ମାଳ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ମାଳ ଜମକରେ ସେ ପୁରା ଛାଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ପଡିବ। ତାହେଲେ ସର୍ବଜମକ ବା ମହାଜମକ ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାକେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସେଇଆ। ଅହି ମକର ନାସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହି ମକର ନାସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏଇଟା ସର୍ବଜମକ ବା ମହାଜମକ। ତାହେଲେ ଜମକ 5 ପ୍ରକାର କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁଠାରେ 47 ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି? ମନେକ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ସଭଙ୍ଗ। ଶ୍ଲେଷ କଣ ଶ୍ଲେଷ? ଶ୍ଲେଷ ହଉଛି ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଶ୍ଲେଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର 2ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଶ୍ଲେଷ। କ୍ଲିୟର। ଶ୍ଲେଷ ମନେ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର 2ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଶ୍ଲେଷ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ସୃଷ୍ଟ ପଦ କହନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟ ପଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟ ପଦ କହନ୍ତି। କଣ ନା ଆମର ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର? ଏଥିରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଛି, ଉଭୟ ଚାଲିଛି ହେଲା। ମାନେ ଜାଣିତ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ। ନାକ ବୋଲେ କଣ? ନାକ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରି ବୋଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ ବୋଲେ ଦେବା ବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏ ନାରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦାନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦାନ ହବା ଉଚିତ। ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବିହର କାନନ, ବିହର ବୋଲେ ବିଚରଣ କର ବୁଲ, କାନନ ବୋଲେ ବନରେ ବୁଲ, କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ କାନନରେ ବନରେ ବିଚରଣ କର। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ। ଏ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାକ ବୋଲେ ନାକ ନାକ, ସିରି ବୋଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନାକ ସିରି ଦାନ ବୋଲେ ଛେଦନ, ୟାର ନାକକୁ କାଟିଦିଅ। ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ଏ ଯୋଷାକୁ ଏ ନାରୀ କି ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ନାକ ଛେଦନ। ପୁଣି ବିହର କାନ, ବିହର ବିହର ବୋଲେ କାଟିଦିଅ, କାନ ବୋଲେ କାନକୁ, ନକରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଯୋଉ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ ନକରି ନାକ କାନ କାଟି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ୍ଲିୟର। ଏଟା ହେଲା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ 48 ଅଧିକ ଗୁଣ ବା ଅଧିକ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଧିକ ଗୁଣ ମନେ ରଖ, ଅଧିକ ଗୁଣଟା ହଉଛି ଉପମାନ, କମ ଗୁଣକୁ କହନ୍ତି ଉପମେୟ। ତାହେଲେ ଉପମେୟଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କର? ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁଳନା ଯିଏ ହୁଏ ସେ ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହଉଛି ଉପମାନ। ଉପମାନ ହଉଛି ଅଧିକ ଗୁଣ ଧର୍ମୀ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ, ଇଏ ହଉଛି ନିଚ, ତାଠୁ କମ ହେଲା। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ ସେ ହଉଛି ଉପମାନ, ଯିଏ ତୁଳନା ହବ ସେ ଉପମେୟ। ଅଧିକ ଗୁଣ ହେଲା ଉପମାନ, କମ ଗୁଣ ହେଲା ଉପମେୟ। ତାର ଅଧିକ ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହନ୍ତି ଉପମାନ କହନ୍ତି। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସୁ 49 ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଥିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ? ସେ ଯଥା। ଯଥା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଏ? ଯଥା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଟା ହେଲା ଯଥା ହେଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। 50 କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ।
ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା 50ଟା କ'ଣ? କଳୁଷ ପଙ୍କେ। କଳୁଷ ରୂପ କଳଙ୍କାର କ'ଣ କେତେବେଳେ ହବ? ମନେ ରଖ, ରୂପ କଳଙ୍କାର କେତେବେଳେ ହବ? ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ। ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ରୂପ କଳଙ୍କାର। ଅଭେଦ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖ। ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ୟା ଭିତରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ରୂପ କଳଙ୍କାର। ପୁଣି ଅଭେଦ କ'ଣ ଏଠି ହେଲା ଦେଖ, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ନଳିନ, ହେବି ନଳିନ। କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ସେଇଆ। ଅଭେଦ। କଳୁଷ ଆଉ ପଙ୍କ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ, ଅଭେଦ ହେଲା। ଏଇ କଳୁଷ ପଙ୍କ ଉଭୟ ସମାନ ଧର୍ମ, ସମାନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଇଛି କଳୁଷ ପଙ୍କ। କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ସେଇଆ, ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ହେଲା। ବୁଝ? ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥର ଏଇ ସମ୍ବାଦର, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦର, ମ୍ୟାଥର, ସାଇନ୍ସର ହେଲା, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଇଂଲିଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇକିରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହିର ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି କୁହାଯାଉଛି। ଗଣିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି, ଇଂରାଜୀ ବୁଝା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝା ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ହେଲା। ଦେଖିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, କ'ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଢ଼ା ହେବ, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ, କ'ଣ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ସବୁ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।